ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ ప్రత్యేక వార్తా ఛానల్. ఏప్రిల్ నెలలో జరిగిన ముఖ్యమైన వార్తా విశేషాలు, గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ సాధించిన విజయాలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది పోస్టల్ వాణి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. వార్షిక తనిఖీలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ ఆఫీసును పోస్టల్ సర్వీస్ బోర్డు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెంబర్ శ్రీ వీణా ఆర్ శ్రీనివాస్ గారు ఏప్రిల్ 28వ తేదీన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా గౌరవ మెంబర్ అమరావతిలోని ఏపీ సర్కిల్ ఆఫీసు భవన నిర్మాణానికి కేటాయించిన స్థలాన్ని అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. అలాగే గొల్లపూడి పార్సెల్ హబ్ను సందర్శించి పలు సూచనలు చేశారు. సర్కిల్ ఆఫీసులో నిర్వహించబడిన సమీక్ష సమావేశంలో మెంబర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి పనిలోనూ సాధికారత సాధించాలని, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రివ్యూను వాస్తవిక దృక్పథంలో చూడాలని, సిబ్బంది తపాలా ఉన్నతికి పాటుపడాలని పలు సూచనలు చేశారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ డిఎస్విఆర్ మూర్తి గారు, డైరెక్టర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ సంతోష్ నేత గారు, సర్కిల్ ఆఫీస్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సాధించిన ప్రగతిని వివరిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల పట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ ముఖ్య పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ శ్రీ కె ప్రకాష్ గారు సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మీకోసం. Namaste. I take this occasion to just communicate to you the achievements of Andhra Pradesh Circle during the last financial year. We have achieved our targets in RPLI and SB, which is a very big achievement. Growth over the previous year was substantial. This is only possible due to the untiring work of our staff right from the branch offices to every level. So I place my appreciation to all the staff of Andhra Pradesh Circle in this connection. But there are certain areas where we could not achieve the target, like parcels for example. This is a very important area. We could not achieve our target. So going forward in the next year, we should concentrate on this area like parcels, etc., which can bring revenue and also justify the vast delivery network we have established. On this occasion, I will also try to tell the two significant achievements in the Andhra Pradesh Circle during the last financial year. First is in the area of mails delivery. The delivery performance was mediocre at the start of the financial year. Substantial improvement has been made by the MMUs by monitoring thoroughly. Today, we are proud to say that we are on the top circles as far as delivery efficiency is concerned. Number two is a claim settlement. In PLI and RPLI, there were over 20,000 claims which were pending during the start of the financial year. But now, pending claim is very less. By untiring work of the CPCs and divisional heads and regional office, we have done a phenomenal work. So I congratulate you on that. Another area which I want to touch upon briefly. In the current year, there are new focus areas which are going to come. Not that the things which I have done last year is not important, they are important. In addition, our minister and the directorate are emphasizing on 2-3 very important things. The first is revamping delivery, mail conveyance, etc., setting up of IDC, Independent Delivery Center, consolidation of post offices, etc., which will help us improve efficiency and cut cost. Regarding cost, we had a meeting last week at Mumbai, chaired by Honorable Minister of Communications, Scindia sir. All the HOCs were called, and sir told very categorically that 23,000 crores deficit loss is not justified. Before the government forces to reform, we should reform ourselves so that the loss at least comes down year on year. This is only possible by increasing the business, by increasing parcel business, speed post, etc., etc., and also cutting cost. Unnecessary costs. For example, I would like to quote the payment we are making to railways for conveyance of mail. They are charging first class compartment charges for conveyance of mails. That is not justified. Road transport is much cheaper and it is at our control. We can track them properly. This is how all the couriers are doing. If we do that, we will be able to cut our costs. So we have to see where we can cut costs, improve profit. So we will come out with a new area where the focus has to be in this current year, apart from the areas which were concentrated last year. All of you have done your best. I am sure in the current year also you will give your best performance. Thank you. Namaste. ప్రపంచ వారసత్వ దినోత్సవం హెరిటేజ్ డే సందర్భంగా అనకాపల్లి డివిజన్ ఏప్రిల్ 18వ తేదీన డివిజన్ పరిధిలోని శంకరం గ్రామం దగ్గర గల బొజ్జన్నకొండ వద్ద హెరిటేజ్ వాక్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ స్థలాలు క్రీస్తు శకం 4వ శతాబ్దం నుండి 9వ శతాబ్దం మధ్యగా పేర్కొంటారు. చారిత్రక నిర్మాణాలు మరియు స్మారక చిహ్నాలు మన సంస్కృతికి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక. అందుకే ఈ సహసంపదను పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉంది.
అనకాపల్లి డివిజన్ ఈ విజయవంతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు గాను డివిజన్ హెడ్ శ్రీ చుక్కా శ్రీనివాస్ గారికి మరియు వారి సిబ్బందికి సర్కిల్ ఆఫీస్ అభినందనలు తెలియజేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్లోని అన్ని డివిజన్లు అత్యంత ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన తమ సిబ్బందికి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నాయి. అనకాపల్లి డివిజన్లో జరిగిన డివిజన్ లెవెల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ శ్రీ కె ప్రకాష్ గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని సిబ్బందికి బహుమతులు అందజేశారు. మచిలీపట్నం, భీమవరం డివిజన్లో జరిగిన డివిజన్ లెవెల్ ఎక్సలెన్స్ కార్యక్రమాల్లో విజయవాడ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ శ్రీ దేవిరెడ్డి ఎస్వీఆర్ మూర్తి గారు పాల్గొని సిబ్బందిలో నూతన ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని నింపారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బి శ్రీనివాసరావు. నేను మచిలీపట్నం డివిజన్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నాను. మచిలీపట్నం డివిజన్లో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. పొటెన్షియల్ ఉన్న ఈ డివిజన్లో ఇంత తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నాకు బాధ అనిపించి మా సబ్ డివిజన్ హెడ్స్ని పిలిపించి వై నాట్ 1.5 crores అనే నినాదంతో నేను స్టాఫ్తో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ స్టాఫ్తో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కస్టమర్కి సంబంధించి కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉండాలి, కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉండాలి అనే పాయింట్స్ మీద ముందు చెప్తూ గౌరవ మంత్రివర్యులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు మంగళగిరిలోని ఎర్రబాలెం విజిట్ చేసినప్పుడు ఒక వీడియోని నేను చూడడం జరిగింది. ఆ వీడియోలో మనం కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి ప్రాఫిట్ సెంటర్కి మారాలి అనే ఆవశ్యకతని ఆయన ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి కొంచెం ప్రాఫిట్ సెంటర్గా తీసుకురావాలంటే ఇవన్నీ ప్రతి రూరల్ విలేజ్ లో పోస్ట్ ఆఫీస్ ని ఒక బ్యాంకింగ్ లాగా చేసి రూరల్ పీపుల్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిపాజిట్స్ చేసుకొని ఇక్కడే తక్కువ తోటి లోన్స్ తీసుకునే విధంగా ఎలా చేయాలి, పార్సిల్ సర్వీసెస్ ని ఎలా పెంచాలి, సో ఓవరాల్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్ ని ఎలా బెనిఫిట్ చేయాలనే దాని మీద అదే ఆవశ్యకతని నేను ప్రతి స్టాఫ్ కూడా మీటింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గౌరవ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారు నేను ఐపీగా పనిచేస్తున్నప్పుడు సబ్ డివిజనల్ హెడ్ మీటింగ్ లో ఒక మోటివేషనల్ వీడియోని ప్లే చేయడం జరిగింది. కాళ్ళు చేతులు అలాంటివి ఏం లేవు. తను ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి అతను ఏం కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా ఎలా స్విమ్ చేస్తున్నాడు, ఇది మా స్టాఫ్ అందరికి కూడా ఈ మోటివేషనల్ వీడియోని ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు నేను స్టాఫ్తో ప్లే చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా మోటివేట్ అయ్యి మనమందరం కూడా ఎలా ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఇంటీరియర్ ప్లేస్లో కూడా వెళ్ళాల్సిన ఆవశ్యకతని గుర్తించి నేను మా సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. స్టాఫ్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి పబ్లిక్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలనే గురించి చెప్పి ఎక్కువ రిజల్ట్ రావడానికి కారణమయ్యారు. స్టాఫ్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవడం వలన ఈరోజు 1.62 crores అనేది ఒక 2 daysలోనే మేము ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒకటి ఆరంభం మాత్రమే. ఇది ఒక ఉద్యమంలాగా మేము కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇదే ఇన్స్పిరేషన్తో మచిలీపట్నం డివిజన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇన్సూరెన్స్ నినాదంతో ముందుకు సాగుతున్నాము. మా కస్టమర్స్లో దాదాపుగా 40% ఓల్డేజ్ పీపులే ఉన్నారు సార్. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఆధార్ జిరాక్స్లకి వాటికి చాలా దూరం వెళ్ళి తీయించుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో నాకు వచ్చిన ఐపీపీబీ ఇన్సెంటివ్తో ప్రింటర్ ఒకటి తీసుకున్నాము. వాళ్ళకి ఆధార్ కానీ పాన్ కానీ జిరాక్స్లు తీయడానికి ఫ్రీ సర్వీస్, ఆ సర్వీస్ ఇస్తే కస్టమర్స్ కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో కస్టమర్ సౌకర్యం కోసం నేను ఇది ఏర్పాటు చేయించడం జరిగింది. నేను సర్లగొందిలో బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇన్సూరెన్స్ గురించి మన పోస్ట్ ఆఫీస్లో కస్టమర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్రమంలో మనం బోనస్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తున్నాము అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తే కస్టమర్స్ అర్థం చేసుకుని ఎక్కువ వడ్డీ అనే విధానం మీద అందరూ వచ్చి మనకి ఎక్కువగా కట్టడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రజలకి మనం కరెక్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే వండర్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు అనేసి నేను స్వయంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఒక కొటేషన్ రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కొటేషన్ స్లిప్స్ని చూసుకుని వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో పోల్చుకుని మన పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టడం జరిగింది. ఆ రకంగానే మేము మా అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ నుంచి 66 లక్షల రూపాయల కొత్త ప్రీమియంని ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది. ఈ జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇన్సూరెన్స్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తామని కాన్ఫిడెన్స్ నాలో బాగా ఉంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోనే ముందుకు వెళ్తామని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని అనంతనాగ్ జిల్లా పహల్గం బైసరన్ లోయలో విహారయాత్రకు వచ్చిన పర్యాటకులే లక్ష్యంగా లష్కరే తోయిబా అనుబంధ విభాగం ది రెసిస్టెంట్ ఫ్రంట్ ఏప్రిల్ 22వ తేదీన దాడికి పాల్పడినట్లు పత్రికల ద్వారా తెలియవచ్చింది. ఈ ఘటనలో 27 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 20 మంది పరిస్థితి విషమంగా మారింది. ఇటీవల కాలంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగిన అతిపెద్ద ఉగ్రదాడి ఇదేనని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనతో కాశ్మీర్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ విషాద ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పౌరులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తపాలా శాఖ నివాళులర్పిస్తుంది. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 135వ జయంతి వేడుకలు సర్కిల్ వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. సర్కిల్ ఆఫీసులో జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ శ్రీ కె ప్రకాష్ గారు, డిపిఎస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ శ్రీ సంతోష్ నేత గారు మరియు సిబ్బంది అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమోఘమైన ప్రగతిని సాధించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. డివిజన్ హెడ్స్ తమ ప్రగతిని నిరంతరం తెలియజేస్తూ అధికారులకు సిబ్బందికి మధ్య వారధిలా పనిచేసిన శ్రీ కె శివనాగరాజు ఏడి FSRPLతో పోస్టల్ వాణి ముచ్చటించింది. ఆ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మీకోసం. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సర్కిల్ ఆఫీస్ లో మంచి కీ బ్రాంచ్ లో పనిచేసే అవకాశం నాకు కలిగింది కాబట్టి నా శక్తియుక్తుల నాకు అవకాశం ఉన్నంత మేరకు మానిటరింగ్ చేస్తూ మన ఏపీ పోస్టల్ సర్కిల్ ని 2024-25 సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా FS లో కానివ్వండి, ఇన్సూరెన్స్ లో కానివ్వండి, అలాగే ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ లో కానివ్వండి మంచి పొజిషన్ లో పెట్టడానికి అవకాశం కుదిరింది. ఇదంతా చేయడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే గౌరవ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ మనకి ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి మనకి ఇచ్చినటువంటి లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రోడ్ మ్యాప్. చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారు మనకి ఏం చేశారంటే ఏప్రిల్ 2024లోనే ఒక క్లియర్ మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. ఇది ప్రెషర్ ను ఫెయిల్ కాకుండా ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ ని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సోర్సెస్ ను ఉపయోగించుకొని క్రమం తప్పకుండా మంత్లీ ప్రపోర్షనేట్ టార్గెట్ అచీవ్ చేసినట్లయితే సర్కిల్ సాలిడ్ గా పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లోనే ఒక స్కోర్ కార్డ్ అనేటటువంటి ఇన్నోవేటివ్ థాట్ ని నాకు చీఫ్ PMG గారు నువ్వు దీన్ని ప్రాపర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసి మంత్ ఆన్ మంత్ ఒక FS లోను ఇన్సూరెన్స్ లోనే కాదు కోర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రమోటెడ్ బై ద డైరెక్టరేట్ అండ్ టైం. సిమిలర్లీ మన సర్కిల్ ప్రయారిటీ సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయి, ఏ నెలలో ఏది ఉన్నాయి, అలా తీసుకున్న స్కోర్ కార్డ్ అనే మానిటరింగ్ మెకానిజం ని సర్కిల్ ఆఫీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల దీన్ని డౌన్ లెవెల్ కి మనం ప్రాపర్ గా తీసుకెళ్లడం వల్ల ఒక హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక మంచి కాంపిటీషన్ ని డివిజన్స్ కి ఇవ్వగలిగాం. దాని వల్ల చాలా డివిజన్స్ వారికి వారు ముందుకు వచ్చి టాప్ 3 లో ప్లేస్ కావాలనేటటువంటి కష్టపడటం వలన మన సర్కిల్ ముఖ్యంగా నేను హ్యాండిల్ చేసేటటువంటి ఇన్సూరెన్స్, ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్, POSB కేటగిరీస్ లో బెస్ట్ పొజిషన్స్ ని మన సర్కిల్ ప్లే చేయడం జరిగింది. సో దీనిలో సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తోడ్పాటు నాకు ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ ఇతోధికంగా ఉంది. నేను ఉత్తేజాన్ని ఉత్సాహాన్ని మనసులో నింపుకొని మీతో అంత ప్రాపర్ గా డైలీ త్రూ వాట్సాప్ మెసేజెస్ కానివ్వండి, ఓవర్ ఫోన్ కాంటాక్ట్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే నేను సైట్ విజిట్ కి వచ్చి మన స్టాఫ్ ను మోటివేట్ చేయడం కానివ్వండి, దీన్ని నాకు PMG గారు ఎంతో సహకారాన్ని అందించారు. నాకు వ్యక్తిగతంగా మంచి సంతృప్తినిచ్చినటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే నా ఈ ఎంటైర్ 30 years ఆఫ్ సర్వీస్ లో 24-25 సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్క డివిజనల్ హెడ్ ఎండ్ రిజల్ట్ వచ్చేటప్పటికే మన సర్కిల్ ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నది అని మనం చూసినప్పుడు వారి కళ్ళల్లో నేను చూసినటువంటి ఆనందాన్ని ఇట్స్ అన్కౌంటబుల్. వెరీ మచ్ ప్లీజ్డ్ అబౌట్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ అవర్ డివిజనల్ హెడ్స్, సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్, జూనియర్స్ సీనియర్స్ కాంబినేషన్ తీసుకొని ఒక్కొక్కసారి సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్ తోనే మాట్లాడటం జరిగేది. వాళ్ళు కూడా కొంత ప్రెషర్ తీసుకునేవాళ్ళు. అయినప్పటికీ కూడా అల్టిమేట్ గా మన సర్కిల్ ని బెటర్ పొజిషన్ లో ఉంచాలి అనేటటువంటి ఒక యునైటెడ్ థాట్ ప్రాసెస్ లో ముందుకెళ్ళడం వలన మనకి మంచి రిజల్ట్స్ ని తీసుకురావడానికి తోడ్పడింది. దీనిలో నాట్ ఓన్లీ డివిజనల్ హెడ్స్ అండ్ సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్ వారి యొక్క టీమ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ మెయిల్ ఓవర్సీస్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్ మాస్టర్స్ అవ్వచ్చు, సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్స్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్ మెన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, క్లరికల్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, మరీ ముఖ్యంగా మన డిపార్ట్మెంట్ కి బ్యాక్ బోన్ గా నిలుస్తూ ఉన్నటువంటి GDS సోదరులు, బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్స్ వారి యొక్క చాలా గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు. గత సంవత్సరం వరకు మీరు సహకారాన్ని అందించి మన సర్కిల్ ని బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంచారో అదే ఉత్సాహంతో, అదే మీ యొక్క ఆలోచన విధానంతో ఈ సంవత్సరం కూడా తోడ్పాటును అందించి ఏపీ సర్కిల్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ అనేటటువంటి దీన్ని తీసుకొస్తాను అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు మన గౌరవ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ కె ప్రకాష్ గారికి, గౌరవ DPS గారు సంతోష్ నేత గారికి, పోస్టల్ వాణి వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జనవరి 2025 GDS ఆన్లైన్ ఎంగేజ్మెంట్ షెడ్యూల్ 1 కు సంబంధించి 702 మంది అభ్యర్థులతో సప్లిమెంటరీ జాబితా 2ను ఏప్రిల్ 21వ తేదీన ఏపీ సర్కిల్ విడుదల చేసింది.
జీడీఎస్గా సెలెక్ట్ కాబడిన ఈ 702 మంది అభ్యర్థులకు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మే 6వ తేదీన నిర్వహించబడుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్ తెలియజేసింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పిఓఎస్బి కేటగిరీలో రాజమండ్రి డివిజన్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. డివిజన్ హెడ్ శ్రీ శేషారావు గారికి మరియు సిబ్బందికి ముఖ్య పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ విజయానికి గల కారణాలు డివిజన్ హెడ్ శ్రీ కోటా శేషారావు గారి మాటల్లోనే విందాం. పోస్టల్ వాణి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు పివైఎస్బి నెట్ ఎడిషన్ కేటగిరీలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన రాజమండ్రి డివిజన్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీ కె శేషారావు గారు మన ముందు ఉన్నారు. రాజమండ్రి డివిజన్ సుమారు 40% ట్రైబల్ అండ్ ఏజెన్సీ ఏరియాతో కూడుకున్నప్పటికీ వారు ఏ విధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారో, ఏ విధమైన వ్యూహాలను అనుసరించారో వారినే అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం సార్, ముందుగా మీకు అభినందనలు. గౌరవనీయులైన చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారు అలాగే డిపిఎస్ హెచ్క్యూ గారు స్ఫూర్తితో మా యొక్క డివిజన్ 40% ట్రైబల్ అండ్ ఏజెన్సీ ఏరియా కవరేజ్ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రూరల్ పీపుల్ కి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఆవశ్యకతను ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే మేము వ్యూహం రచించడం జరిగింది. ఇందుకు అనుగుణంగా 1+1 అనే నినాదం, ఒక అకౌంట్ క్లోజ్ అయిన వెంటనే 2 అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయాలనే ఒక నినాదంతో డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా లాస్ట్ ఇయర్ ఏబిఓ అయితే వెనకబడిందో దాన్ని మేము టార్గెట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళతో 100% ఈ సంవత్సరం మనం టార్గెట్ పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. అదే విధంగా ముందుగా మా ఫీల్డ్ స్టాఫ్ అందరిని కూడాను సరిగ్గా మోటివేట్ చేసి ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా ఈ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఆవశ్యకతను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని రూరల్ పీపుల్కి తెలియచేయాలనే మోటివేషన్ క్లాస్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మోటివేషన్ క్లాస్ వల్ల ఫీల్డ్ స్టాఫ్ బాగా మోటివేట్ అయ్యారు. విస్తృతంగా ప్రసారం చేయడం జరిగింది. గ్రామాల్లో డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా మా మేల్ ఓవర్సీర్లు అలాగే సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్ విస్తృతంగా కష్టపడడం జరిగింది. తర్వాత మాకు ముఖ్యంగా మా ఏడీఎఫ్ఎస్ అనునిత్యము మా వెన్నంటనే ఉంటూ మాకు స్ఫూర్తినిస్తూ ప్రతి నిమిషము మాకు ఎన్నుదనుగా నిలిచి సహాయ సహకారాలు అందించారు. ఆయన స్ఫూర్తితో కూడాను మేము ప్రతి నెల ఇచ్చిన టార్గెట్ని తూచా తప్పకుండా మేము పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఎరియర్స్ని ఉంచకుండా ఏ నెల టార్గెట్ ఆ నెల పూర్తి చేయడం కూడాను మేము మొదట రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో రావడానికి ఈ అంశాలన్నీ మాకు దోహదపడ్డాయి. ముఖ్యంగా మా సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్ అందరు కూడాను వాళ్ళ టీమ్ స్పిరిట్తో వర్క్ చేసి మా డివిజన్ను మొదటి స్థానం రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు. మరొక ముఖ్యమైన విజేతతో మరొకసారి కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. తపాలా శాఖ ప్రస్తుతం వాడుతున్న టెక్నాలజీలో సమూల మార్పులు తీసుకువచ్చి ఇటు ఖాతాదారులకు అటు ఉద్యోగులకు మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని డైరెక్టర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ శ్రీ సంతోష్ నేత గారు తెలియజేశారు. ఏప్రిల్ 24, 25వ తేదీలలో దేశవ్యాప్తంగా డైరెక్టర్స్తో సిఈపిటి మైసూరులో ఐటీ 2.0 పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున శ్రీ సంతోష్ నేత గారు నేతృత్వం వహించారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.